So, in the last class, while discussing the special cases of resultant of two vectors obtained by parallelogram law of vector addition, we saw two special cases, right? ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು? First one is when theta equal to 0 degree and theta equal to 180 degree. When theta is equal to 0 degree, what happens to r? R simply becomes equal to P plus Q. And when theta is equal to 180 degree, what happens to R? R becomes equal to P minus Q. Okay. And we also got the value of alpha for both the situation, right? Alpha is 0 degree for theta is equal to 0. Alpha can be 0 degree or 180 degree for theta is equal to 180 degree. Good. Now, how do we decide the alpha is 0 or 180 in the second case? Yes, by seeing the directions of what? Yeah, okay. Only direction is enough. Bari direction ಸಾಕಾ? Angle is 180, that is fixed. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಥೀಟಾ 180 ಅಂತ. ಥೀಟಾ 180 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಾ ಆಂಗಲ್ ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡೇ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? 0 ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, 180 ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ 180 ಇದೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು ಐದರ್ ಪಿ ಕಡೆಗಿರಬೇಕು ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಕಡೆಗಿರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇಫ್ ಪಿ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಕ್ಯೂ, ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟೇಬಲ್ ಎಳೆಯೋದು. ಸೊ ಪಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಪಿ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಯೂ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. The dominant vector, the direction of dominant vector will be the direction of resultant vector. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯೂ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಯೂನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ 180, isn't it? ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. Now moving ahead for the next special case that I gave you to solve the last class. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ? Theta is equal to 90 degree. What happened to R? ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Okay. So when theta is equal to 180 degree, this is special case 3. R becomes equal to root of p square plus q square, right? Then not only R, we also need alpha or tan alpha. What happens to tan alpha when theta is equal to 90 degree? Sure, it becomes equal to 1. Sure? Shall I check again? Infinity. Is it infinity? Basic math, you shouldn't get confused like this. Very easy. Let me come from the formula itself. What is tan alpha equal to? Q sin theta by P plus Q. When theta equal to 90 degree, what is sin 90 equal to? 1. What is cos 90 equal to? 0. So, in the numerator, I'll be left with q into 1, which is simply q, divided by, in the denominator, I'll be having p plus q into 0, which is 0, q into 0. This term becomes 0, q cos theta.
but still I'll be left with p in the denominator, right? So in the denominator we'll have p. So this is what tan alpha equal to. Okay, tan alpha equal to q by p for theta equal to 90 degree. Okay, this is the final angle for this special case. Correction ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ. Or now one more special case. What happens to R when the magnitude of given vectors are equal? Andre ಏನರ್ಥ? No. First mathematically ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ magnitude of given vectors are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. Which means P is equal to Q, right? Magnitude of given vectors andre P and Q ತಾನೆ. So this special case corresponds to when P is equal to Q. Simplify ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. What happens when P becomes equal to Q? Original formula ತಗೊಂಡು simplify ಮಾಡಿ. Yes? Which can be further reduced. Work on it. So the formula, original formula ಏನಿದೆ? R is equal to root of p squared plus q squared plus 2pq cos theta ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Okay. Now p becomes equal to q. What I'll do is I'll replace q by p in all these terms. So then it becomes p squared plus 2p squared cos theta. I'm not giving you any value of theta. Theta general ಆಗಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Just the special case that I'm taking is p is equal to q. What happens when p is equal to q? Now you have p squared. No. This is 2p squared cos theta. Okay. 2p squared plus 2p squared cos theta. Right? So this will be root of 2p squared. If I take it as a common factor, 1 plus cos theta. Am I right? Correct? P squared plus p squared 2p squared. 2p squared plus 2p squared cos theta. 2p squared I took as a common factor. I am left with 1 plus cos theta. Okay? Right. Now I can take p as a common factor. And I can cancel square and root for p squared. And hence I will be left with only 1 plus cos theta here. Can we further reduce this 1 plus cos theta? 1 plus cos theta na ನೀವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ನೋ. ಆ ಥರ. ಓಕೆ. ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾ? ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್? ನೋ. somewhat close, but the actual formula is cos 2 theta. ನೀವು ಸುಮಾರು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸುಲಭ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ cos square theta minus sin square theta ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? cos 2 theta. So ಇದನ್ನ ನಾನು I keeping cos square theta as it is minus sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. Minus into plus minus into minus plus cos square theta plus cos square theta 2 cos square theta minus 1. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ cos 2 theta ಅಲ್ವಾ? And now if I send this minus 1 here, it becomes cos 2 theta plus 1 is equal to
2 cos squared theta. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, instead of 2 theta, if I put theta, this will be theta by 2. ಓಕೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್, ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆಂಗಲ್ as 60 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 30 ಅಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ 2 ಥೀಟಾ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರೆದು ಇದನ್ನ ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಗ್ರೇಟ್. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. Instead of writing it as 2 theta and theta, I can also write it as theta and theta by 2. They are one and the same. Okay, angle half irbeku ashte, bere ಏನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. So I can write it as cos theta plus 1 is equal to 2 cos squared theta by 2. ಈ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? I have cos theta plus 1 here. And upon replacing it, I can get root of 2 p squared. 1 plus cos theta is 2 cos squared theta by 2. 2 into 2, 4. 4 p squared cos squared theta by 2. And then square and the root cancels for all the terms. And we'll be left with r is equal to 2p cos theta by 2. ಇದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2p cos theta by 2. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ us see what happens to alpha, tan alpha. Okay, anyhow we need this. ನಿಮಗೆ 10th ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆ, tan alpha ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ q sin theta by p plus q cos theta. Now the condition is p is equal to q, and wherever I have q, I will replace it with p, and thus this becomes p sin theta by p plus p cos theta. So I can take p as a common factor, and I will be left with p sin theta by p of 1 plus cos theta. P and p cancels, so tan alpha is equal to sin theta by 1 plus cos theta. Okay, this can be further simplified. Okay, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ tan ಆಲ್ಫಾ. ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಆರ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ by cos theta on both the side and simplify. ಈಗ ನಿಮಗೆ tan square theta ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. tan 2 theta ಮತ್ತೆ tan theta by 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಈ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ tan alpha is equal to, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, tan theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, tan alpha is equal to tan theta by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ this will become tan theta by 2. Okay, so from that we will get alpha is equal to theta by 2 directly. Okay, ಇದರದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ which means that, say here we have a point mass upon which two forces are acting,
ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, and equal force, another equal force is acting like this. Okay, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು, ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನು ತಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. In that kind of situation, okay, if the angle between those two forces is, say, this is close to 100 degree ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, then the resultant vector will have the direction exactly in the middle of those two, with 50 degree making, by making an angle of 50 degree with either of those two vectors. Okay, ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ರು ಇದೇ ಟೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಚೇರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಟೇಬಲ್ ತಳ್ಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಈಗ ತಳ್ಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ದಟ್, ಬಟ್ ಯಾ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಡೂ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಚೀವಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ when we have two vectors with equal magnitude, the resultant will have half of the angle between those two. Okay, resultant angle vectors ಮಧ್ಯ angle ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಲಿತ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
example problems. So understand the vector addition more precisely. ಅಳಿಸ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? Yeah, from cot theta you can again get you can reduce them. See, every trigonometric function can be expressed in other forms. All of them. You can express sine in terms of cos, cos in terms of cot. You can express it. Okay. In the same way, even this term can also be expressed uh, in all other forms. But what I did is, since I want to get same function on both LHS and RHS, I have reduced it to tan. Okay, you can try it in home. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, you can take the formula of sin 2 theta and take the formula of cos 2 theta and work on it. Okay, because what is tan alpha? Tan alpha is sin alpha by cos alpha, isn't it? So in the denominator you should have sin theta by 2. Okay, and in the denominator, in the numerator we should have sin theta by 2, and in the denominator we should have cos theta by 2. Okay, sin theta by 2 by cos theta by 2 is tan theta by 2. So you try to reduce this sin theta to sin theta by 2 and 1 plus cos theta to cos theta by 2. Okay, try ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. sin 2 theta cos 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ದಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಇದಲ್ವಾ, 2 ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ 2. ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಗೊತ್ತಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ? sin 2 theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. sin squared theta, no, just a minute, no, it is sin theta cos t, okay, it is 2 cos theta sin theta, or 2 sin theta cos theta. Okay, this is the formula of sin 2 theta. Trigonometry ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ. ಸೊ sin 2 theta is 2 theta 2 sin theta cos theta. ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು sin 2 theta ಆಯ್ತು. sin theta ಗೆ ಬರೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ it becomes 2 sin theta by 2 cos theta by 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? sin theta ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, 1 cos gets cancelled, cos squared ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ cos ಇದೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೇನು sin theta by 2 by cos theta by 2. sin theta by 2 by cos theta by 2 is tan theta by 2. Okay, ಹೀಗೆ ಕಾಟ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ is to have same functions in both LHS and RHS, so that I can cancel them to keep the angles alone in the final answer. Clear? ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟವಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ. Now, let us take an example. First, simple ಆಗಿ graphical ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, simplify ಮಾಡಿ. Solve, add these two vectors. Okay,
say 4 units, let this be 3 units. ಅಥವಾ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಲೀಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಥ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು 4 ಯೂನಿಟ್, 3 ಯೂನಿಟ್, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ and angles ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? Good. 37. Okay. Tan alpha equal to 2 by tan alpha ತಂದಿರಿ ಸಾಕು. ಆಲ್ಫಾ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಬುಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ r ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. When it comes to board exam, you can make use of simple calculator. Scientific use ಮಾಡಬಾರ್ದು, avoid using scientific calculator. Simple calculator use ಮಾಡಬಹುದು. Okay. Given data, that is first write the given data. P is equal to how much? 4 units. Q is equal to 3 units. What is 60 degree? Theta. Good. So theta given is 60 degree. Formula should be written. R is equal to root of P squared plus Q squared plus 2PQ cos theta. So R becomes equal to root of what is P4 squared plus 3 squared plus 2 into 4 into 3 into cos. Let us put theta value 60 degree. What is cos 60? 1 by 2. So R becomes equal to root of 16 plus 9. See, this cos 60 is 1 by 2. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತೀನಿ. Into half cancels. So R is equal to root of 16 plus 9, 25 plus 12 is 37. Right? So root 37 is the magnitude of resultant of given vectors. Correct?
ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸುಲಭ ಇದೆ. 2 and 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, 4 3 12, 12 plus 9, 9 plus 60, 37, root 37. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 37 ರೂಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲೋ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು? 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 6.2ಗಿಂತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? 6ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, 6.2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ 6 squared is 36, 7 squared is 49. ಸೊ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 6ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೊ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ 6.1 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 6.2, ಇದೆರಡರ ಆನ್ಸರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆನ್ಸರ್? 6.08, isn't it? See, 6.08 ಅಂದ್ರೆ 6.1 ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದೆ, right? This is how you should approximate the answer when the question is of objective type and you have 4 options out of which you should choose one. Okay, ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ and let me give let us solve the tan alpha also. Tan alpha ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. So tan alpha is equal to, ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೀರಿ ಪೂರ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಾ ಕೂರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಬರೆದು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ q sin theta by t plus q cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ tan alpha becomes equal to q is 3 sin theta is 60 degree divided by p is 4 plus 3 cos 60 degree. Careful of simplify ಮಾಡಿ. Sin 60 is root 3 by 2. So this will be root 3 by 2 divided by 4 plus 3 into cos 60 half 3 by 2. Okay, so ನಾನಿಲ್ಲಿ LCM ತೆಗೆದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ it will become 8 plus 3 by 2, 2 into cancel, 3 root 3 by 11. Again you can approximate if required. Tan alpha becomes equal to, what is 3 root 3? Athwa root 3 is to 1.7. Okay, root 2 root 3 values nodಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. 1.4 is root 2, 1.7 is root 3 and so on ಇರುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 digits ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 1.7 into 3, 17 3s are 50. ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್? 51 by 5.1 by 11, right? So 11 4s are 44, 11 5s are 55. You divide ಮಾಡಿದ್ರೂ you would get it somewhere around 4.11 for the 44, 7 is left, 6.46. Okay, tan alpha is equal to 0.46 ಅಲ್ಲಿ end up ಆಗ್ತೀರಾ. What? Then that will be 1 by something. In such situation, see, that is why I have told you, whatever the alpha that we are measuring is corresponding to this vector. Okay, p ಜೊತೆಗೆ p ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆಂಗಲ್
ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ನ 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರೋ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬರೋ ಆಲ್ಫಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಇದೆಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎರಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 20 ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಫಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ. 20 ಬರ್ಬೋದು, 40 ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 20 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 40 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಪಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, with respect to q, alpha is 40 degree. That is how the final answer or the complete answer should be kept. Clear? This is reference. This reference ಇಟ್ಕೊಂಡು alpha ಬರೀತೀರಾ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Take this. So Clark's table ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ. One more example. ಈಗ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6.08, ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 6.1. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೂವ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಇರಲಿ, ಇದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಲೈನ್ ಅಂತ 60 ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಡ್ತೀರಾ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು 3ನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿ, ಯು ಮೆಜರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 6.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಪಕ್ಕಾ 6.1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು ಟೋಟಲ್ 60 ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ದು ಆಲ್ಫಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. tan alpha is equal to so and so ಇದೆ. ಆಲ್ಫಾ ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇರಲಿ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್.
ಮ್ಯಾಥ್ ಯೂಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ ಇಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6.1 cm. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. Okay, a table with square shaped top with square shaped top is pulled from two sides, from two ends as shown in the diagram, with forces of ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿ, 50 Newton, 50 Newton and 80 Newton, 80 Newton. Calculate the magnitude and the direction of resultant force. Force ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, calculate the resultant magnitude and the direction of resultant force ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ table as shown. Okay, one of the force applied is in this direction and the other force applied is in this direction. One force 50 Newton, ಇನ್ನೊಂದು 80 Newton. Take the diagram. ಈಗ ಥೀಟಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅರೆ ಶೋರ್, ಹೇಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಥೀಟಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ? theta is 90 degree. Okay, alva, the angle 90 degree. Diagonals bisect each other in a square. ಹಾಗಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಡಯಾಗನಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 180 ಕಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 90 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗಲ್ 360 ಆಗಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್. ಥೀಟಾ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Right, the given data was P is equal to 15, U is equal to 80 Newton,